الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى في آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने रोज़ महशर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने रोज़ महशर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने मोहम्मद ने आकर कुफर को मिटाया कुफर को मिटाकर सदाकत बताया बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि मैं आशिक़ मौला हूँ मेरा इश्क़ दीवाना मैं आशिक़ मौला हूँ मेरा इश्क़ दीवाना ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला ये जुमला जहाँ जिसकी तजल्ली से उजाला एक चश्मे ज़दन गाफिला सा शाह नबाशी शायद को निगाह कुनदागाह नबाशी शायद को निगाह कुनदागाह नबाशी मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ
यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला, मैं कैस के मानंद नहीं आशिक लैला। निकलेगा ज़माना आखिर अहल बिदाअत, निकलेगा ज़माना आखिर अहल बिदाअत, इस्लाम में नई नई बाती कर ईजाद, इस्लाम में नई नई बाती कर ईजाद। ऐ बंदे खुदा चाहोगर उनकी मुलाकात, ऐ बंदे खुदा चाहोगर उनकी मुलाकात, जल्दी से आ बैठे सुनो हजरत की नसीहत, जल्दी से आ बैठे सुनो हजरत की नसीहत। गुल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, गुल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। বাহির কামতা নব যুবকদের উদ্যোগে আয়োজিত আজ 18 নভেম্বর 2022 মহতি এ মাহফিলের মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ানে আওয়াম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকর ও সুজুদ, যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে হাজারো মানুষের মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে কোরআন সুন্নাহর মজলিস তথা দ্বীনি মজলিসের মধ্যে আসার বসার, কিছু আলোচনা শুনবার মতো তৌফিক আল্লাহ পাক দান করলেন। সেজন্য আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকর আদার্থে মুসলমান হিসাবে সকলেই সমস্বরে এক আওয়াজে আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি, সকলে জবান খুলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আবার পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শাফিউল মুজনাবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, ইমামুল মুরসালিন, রাহমাতে আলম, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সাকিয়ে কাউসার, আকায়ে নামদার, মদিনাহ কা তাজদার, আফতাবে নবুওয়াত, ফখরে মওজুদাত, সৈয়দুল মখলুকাত, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। সবাই বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সর্বপ্রথম শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আজকের এই মহতি মাহফিলের আয়োজক হলেন আজকের যুবকবৃন্দ। আল্লাহ তাআলা যেন যুবক ভাইদের সহকারে মাহফিলে আমরা যারা এসেছি, আল্লাহ পাক সবাইকে দ্বীনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন। সকলেই বলি আমিন। আবার পড়েন আমিন। প্যারে মুহতারাম হাজিরিন, আমরা যে
এই যে মজমার ভিতরে বসে আছি, এটা একটা দ্বীনি মজলিস। কিসের মজলিস? দ্বীনি মজলিস। এই মজমাটার দাম আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক বেশি, যদিও কিনা আমাদের দৃষ্টিতে জনসংখ্যায় অল্প, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতি দৃষ্টিতে এর মান মর্যাদা অনেক বড়। কেমন বড়? আরশে আজিমের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আমাদের সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত আছেন। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর আমাদের জন্য কি আছে? তো দেখেন, এলাকায় মানুষের অভাব নাই, আছে অনেক মানুষ, কিন্তু এদিক সেদিক বসে আছে। সবাই আসতে পারে নাই। আপনারা আসতে পেরেছেন, এটা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই হয়েছে। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। এজন্য আবার করেন শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। হাকিমুল উম্মাত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাহ শাহ আশরাফ আলী থানভী ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এরকম দ্বীনি মজলিসের মধ্যে বসলে দুইটা উপকার হবে। কয়টা? একটু কষ্ট করে আওয়াজ দিবেন। কয়টা? এক নাম্বার উপকার হলো অজানা জিনিস জানা যাবে। এক নাম্বার উপকার কি? দুই নাম্বার উপকার হলো আমলের ব্যাটারি চার্জ হবে। দুই নাম্বার কি? আমলের ব্যাটারি চার্জ হবে। একটু বলি, হাকিমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী ফারুকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত কেমন আল্লাহর ওলি ছিলেন? হযরত হাজারের উপরে কিতাব লিখে গেছেন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। হযরতের কিতাব যদি আমি আপনার হায়াতে অধ্যয়ন করতে যাই, পড়তে যাই, আমার আপনার হায়াত শেষ হয়ে যাবে, ওনার কিতাব পড়া শেষ হবে না। এমনকি হযরত যখন কিতাব লিখতেন কলম দিয়ে, তখন তো আমাদের এই যুগের কলম ছিল না, বিভিন্ন কালি দিয়ে, বাঁশের ফুলকি দিয়ে কিতাব লিখতেন। যখন কানের ভেতরে আজানের আওয়াজ আসতো, হযরত কলমটা খাতার উপরে রেখে মসজিদে চলে যেতেন নামাজ আদায়ের জন্য। নামাজ পড়ে এসে দেখতেন হযরতের কলম নিজে নিজে লিখতেছে। সুবহানাল্লাহ জোরে পড়েন। আউলিয়ারা কারে উকবা ইখতিয়ার, জাহেলারা কারে দুনিয়া ইখতিয়ার। আউলিয়ারা কারে দুনিয়া ইখতিয়ার, জাহেলারা কারে দুনিয়া ইখতিয়ার। মাইলে মোমেন সুয়ে মোমেন মিশাওয়াত, মাইলে কাফের সুয়ে কাফের মিশাওয়াত। এরাই হচ্ছেন খাঁটি আল্লাহওয়ালা, যাদের চেহারার দিকে তাকাইলে সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহওয়ালাদের চেহারা, মা বাবার চেহারা, মুত্তাকি পরহেজগারদের চেহারার দিকে তাকাইলে গুনাহগার উম্মতের সগীরা গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। এমনকি নবীজি হাদিসের মধ্যে বলেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যদি কোনো উম্মত হক্কানি আলেমদের সাথে মুসাফাহা করে, হাত মিলায়, কেমন যেন ওই ব্যক্তি আমি পয়গম্বরের সাথে হাত মিলালো। সুবহানাল্লাহ জোরে পড়েন। শুধু তাই নয়, পয়গম্বর বলেছেন, দুনিয়ার ভেতরে কোন মজমার ভিতরে যদি আমার উম্মতেরা হক্কানি ওলামায়ে কেরামদের মজলিসের মধ্যে বসে, কেমন যেন ওই সমস্ত ব্যক্তিরা আমি পয়গম্বরের সামনেই বসা আছি। কত গুরুত্বপূর্ণ কথা। এজন্য আপনারা আসতে পেরেছেন, বসতে পেরেছেন, এতে খুশি না বেজার? কারা কারা খুশি আছেন? সবাই হাত তুলে আল্লাহকে দেখান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর।
আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুন, সকলেই বলি আমিন। তো বলতেছিলাম আমাদের এই মজমাটাকে নিয়ে আল্লাহ পাক আরশে আজিমের মধ্যে আলোচনায় লিপ্ত আছেন। তাও পয়গম্বর হাদিসের মধ্যে বলেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম, লা ইয়াকউদু কওমুন ইয়াযকুরুনাল্লাহ। নবীজি বলেন, দুনিয়ার ভেতরে যদি কোনো মজমা আল্লাহ তাআলার জিকির করার জন্য বসে যায়, ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকা, ওই মজমাটাকে, ওই মাহফিলটাকে চতুর্দিক থেকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে নেয়। শুধু তাই নয় রে ভাই, ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমাহ, আল্লাহ পাকের রহমত ওই বান্দাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনাহ, এবং আল্লাহ পাকের সাকিনা নামক রহমত ওই বান্দাদের উপর বর্ষিত হতে থাকে। ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদা, আল্লাহর নবী বলেন, এই মজমাটাকে নিয়ে আরশে আজিমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নিয়ে আলোচনায় বসে আছি। हकीकत से तो दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है नमी गोयम के आज दुनिया जुदा बस बहर कारे के बाशी बा खुदा बाश जिसते दुनिया از خدا غافل بودن نی قماشون قره فرزند زن آب در کشتی هلاک کشتی هست آب وندر زیر کشتی پشتی است। এটা এমন একটা মজলিস, পয়গম্বর বলেন, যেই মজলিসের ভেতরে বসলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দাদের পিছনের সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আল্লাহ আল্লাহ তু মেরা গফফার হ্যায়, अल्लाह अल्लाह तू मेरा सत्तार है, अल्लाह अल्लाह ऐसो शीरीनीस्तो नाम शीर शाकर मी कुनत जानम तमाम। এজন্য আমরা এই কথাগুলো গনিমত মনে করে শুনবো। আল্লাহর বান্দারা কি বলেন সেটা আমলের নিয়তে শোনার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, এই মজলিসটার এত দাম, দুনিয়ার মজলিসের কোনো এত দাম নাই। কারণটা কি? আল্লাহ পাক বলেন, হাসরের ময়দানে আমার কোন বান্দারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে পারবে না। এজন্য আমি দুনিয়ার ভেতরে কিছু ওসিলা তালাশ করার জন্য পাঠাইলাম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون। এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম হিকমতে উলায়া জালাস্তু কদিম জামিউল ইলম
महफिल कुराने हकीम तकासर अन्हु अफहामुर रिजाली। হাসরের ময়দানে যদি আমার জীবনের কোনো আমল যদি কবুল নাও হয়, আজকে এই সময়টা যদি আল্লাহর জন্য আমি দিয়ে থাকি, আপনারাও যদি আল্লাহর জন্য এসেই থাকেন, হয়তোবা আল্লাহ তাআলা বলে উঠবেন, এরে বান্দা 18ই নভেম্বরে একটা মজমার ভেতরে তোমরা বসেছিলে, দুনিয়ার কোন আমল তোমার আমার কাছে কবুল হয় নাই। এরে বান্দারা, যাও 1-2 ঘন্টা সময় তুমি কোরআন সুন্নাহর জন্য দিয়েছিলে, আমি ওই 2-1 ঘন্টার বিনিময়ে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়া দিলাম। জান্নাত তো জোকসে ইয়া রব ক্যা করো, আরজু হ্যায় মাই তুঝে দেখা করো হুর গিলমা, जितनी नेमत है तू सबसे बेहतर नियामत दीदार तू दिल में तू आता है समझ मैं नहीं आता, तू दिल में तू आता है समझ मैं नहीं आता, पहचान लिया मैं तेरे पहचान यही है, पहचान लिया मैं तेरे पहचान यही है। হাসরের ময়দান তো এমন একটা ময়দান, ওই সময় বান্দারা সবাই পেরেশান, ইয়া নফসি ইয়া নফসি, ও আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। নবীরা পর্যন্ত নাফসি নাফসি বলে কাঁদবেন। ওই সময় আমার দয়ার মালিক বান্দাদেরকে মাফ করার জন্য ওসিলা তালাশ করবেন। রহমতে হাত বাহানা মি জাবিদ, আল্লাহর রহমত বান্দাকে বাহানা তালাশ করে। আল্লাহ তাআলা হাসরের ময়দানে প্রত্যেকটা বান্দার ওসিলা তালাশ করবে। কোন ওসিলায় বান্দাকে মাফ করা যায়, কোন ওসিলায় আমার বান্দাকে মাফ করে দিয়ে জান্নাতের দরওয়াজায় পৌঁছে দেওয়া যায়। এরে নবীর উম্মতের দল, যে আল্লাহ ওসিলা তালাশ করার জন্য বান্দাকে খুঁজবেন, আর ওই আল্লাহকে ভুলে আমরা কোথায় গেলাম? ওই আল্লাহকে তো আমরা চিনতে পারি নাই রে মুমিন, ওই নবীকেও তো আমরা চিনতে পারি নাই, ওই নবীর তরিকা অনুযায়ী আমরা জীবনকে চালাইতেও পারি না, এমনকি চালানোর জন্য চেষ্টা পর্যন্ত করি না। আল্লাহ যদি আমাদেরকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড় করান, ধ্বংস ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। নবী বলেন, যে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় গেল তার জন্য অনিবার্য ধ্বংস। দুনিয়ার কোন মাখলুকাতের হিসাব নিকাশ দিয়ে জান্নাতে যাওয়া কখনো সম্ভব হবে না। আমাদের যে হালত, ঈমান আমলের যে হালাত, আল্লাহ মাফ করুন। এই আমল নিয়ে যদি হাসরের ময়দানে দাঁড়াই, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফ করার কোনো উপায় নাই। এজন্য আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ডাক দিলেন, ও আমার মুমিন পেয়ারা বান্দা বান্দিরা, ইত্তাকুল্লাহ, আমাকে ভয় করো। আল্লাহকে ভয় করার মানে হলো, আল্লাহকে ভয় করার কি অর্থ? মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন মুমিনারা গুনাহ করবে না। কদাচিৎ যদি কখনো গুনাহ হয়ে যায়,
ওই বান্দারা আল্লাহর কাছে তওবা করতে কখনো দেরি করবে না। ইয়া ইলাহি মুঝসে মুঝকো দূর কর, তাকে দেখো মুঝ में तुझको एक नजर। या इलाही घर के दरिया गुनाह तो मिदानी अखुद हंसती गवाहम, गुनाहों की किश्ती डुबा दे खुदाया, तेरी रहमत की दरिया भा दे खुदाया। এজন্য আল্লাহ তাআলা সব সময় আল্লাহ তাআলার বান্দা বান্দীদের জন্য তওবার দরওয়াজা ওপেন রেখেছেন। কারণটা কি? নবুয়তের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাক জানেন যে আমার বান্দাদের গুনাহ হবে, এটা স্বাভাবিক। তবে আল্লাহর বান্দারা যেন তওবা করতে দেরি না করে, এজন্য আল্লাহ তাআলা সব সময় তওবার দরওয়াজায় ডাকতেছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, হে ঈমানদারেরা, তোমরা আমি আল্লাহর কাছে তওবা করো, তাওবাতান নাসুহা, একনিষ্ঠতার সাথে তওবা করে নাও। যদি কোনো বান্দা একনিষ্ঠতার সাথে তওবা করে নেয়, মদিনার নবী বলেন, ওই বান্দার চোখের পানি গালের নিচে পড়ার আগে আমি আল্লাহ জীবনের সব গুনাহগুলো মাফ করে দিব। এই জীবনে না করিলাম বন্দেগী, এ জীবনে না করিলাম বন্দেগী, গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি, গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি। তওবা করে আবার তওবা ভাঙ্গিলাম, অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম, অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ পাক বলেন, উদউনি আস্তাজিব লাকুম। এরে আমার বান্দারা, তোমরা আমি আল্লাহকে ডাক দাও। এরে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহকে ডাক দিতে দেরি হবে, আল্লাহর জবাব পাইতে কখনো দেরি হবে না। উদউনি আস্তাজিব লাকুম, অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবই দিব, কোনো সন্দেহ নাই। যারা ডাক দেওয়ার মতো ডাক দিয়েছেন তারা কিন্তু আল্লাহকে পেয়ে গেছেন। মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হয়ে গিয়েছে, সারা দুনিয়া তার গোলাম হয়ে গিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী আছে। হাফিজ হুজুর রহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা শুনেছি। কোন এক মিটিং এর মধ্যে বসে আছেন, সবাই যার যার মতো বক্তব্য দিচ্ছেন। কোনাকুনি দেখা গেল হাফিজ হুজুরের ঠোঁট গুলো নড়তেছে নড়তেছে, জিহ্বা নড়তেছে। মিটিং এর পরে জিজ্ঞাসা করা হলো, শায়েখ, সবাই যার যার মতো বক্তব্য দিলেন, মাঝখানে তাকায় দেখলাম আপনার জবানটা নড়তেছে, তেলাপিয়া মাছের মতো জবানটা হালকা হালকা নড়তেছে। কারণ কি? আল্লাহর ওলি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ও আল্লাহর বান্দা, এতক্ষণ বসে বসে আমি আমার মাওলা পাকের জিকির করলাম। জিকিরে হক মধু গিজাই রুহেরা, মারহামা মদ ই দিলে মাজরুহেরা।
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু যকুরুল্লাহা যিকরান কাসীরা। আল্লাহ পাক বলেন, হে আমার ঈমানদার পেয়ারা বান্দা বান্দীরা, তোমরা আমি মাওলা পাকের জিকির অধিক পরিমাণে করো। যিকরান কাসীরা, অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করো। মুফাসসিরিন কেরাম লিখেছেন, অধিক পরিমাণে জিকির করার অর্থ কি? বলে, এত পরিমাণ আল্লাহকে ডাকাডাকি করো যেন মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে বলতে পারে আল্লাহর বান্দা পাগল হয়ে গিয়েছে। জিকিরে হাক আমদ গিদাই রুহেরা, মরহামা মদ ই দিলে মাজরুহেরা। সারাদিন দৈনিক আমরা 3 বেলা খানা খাই নিয়ম অনুযায়ী, এটা হলো আমাদের দেহের খোরাক। কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের শরীরের ভেতরে একটা রূহ দিয়েছেন, আত্মা দিয়েছেন। আলা ইন্না ফিল জাসাদি লা মুদগাহ ইদা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইদা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়াহিয়াল কলব। নবীজি বলেন, শরীরের মধ্যে সাবধান, শরীরের মধ্যে একটা মাংসপিণ্ড আছে। যদি ওই মাংসপিণ্ডটা ঠিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরা বডিটা ঠিক থাকবে। যদি ওই মাংসপিণ্ডটা ঠিক না থাকে তাহলে সাবধান, পুরা শরীর বাহ্যিকভাবে দেখা যাবে ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহর কুদরতি ভাবে ওই বডিটা ঠিক নাই। আলা ওয়াহিয়াল কলব। নবীজি বলেন, সেই মাংসপিণ্ডটার নাম হলো কলব। শরীরকে মোটা তাজা রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য খানা খায়, আর কলবটাকে তাজা রাখার খানা হলো আমি মাওলা পাকের জিকির করো। জিকির করছে ইব্রাহিম নবী নমরুদের আগুনে বসি। জিকির করছে ইব্রাহিম নবী নমরুদের আগুনে বসি। আগুন হইল ফুল বাগিচা, আগুন হইল ফুল বাগিচা, নবী ইব্রাহিম জ্বলে না। হামেশা জিকির করো মুমিন, গাফেল থাইকো না। হামেশা জিকির করো মুমিন, গাফেল থাইকো না। এরে নবীর উম্মতের দল, ওয়াসাব্বিহুহু বুকরাতাও ওয়া আসীলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল, সব সময় আল্লাহ তাআলাকে ডাকাডাকি করো। আমরা হাঁটতেছি বলবো সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। উপর থেকে উঠতেছি পড়বো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ভালো লাগতেছে পড়বো আলহামদুলিল্লাহ। খানা খাওয়ার পরে পেটটা ঠান্ডা হয়ে গেল, বলবো আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আত'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমিন। শুকরিয়া করব কার? কার? আলহামদুলিমান কদ্দারা খায়রাও ওয়া খাবালা, আলহামদুলিমান কদ্দারা খায়রাও ওয়া খাবালা, ওয়াশ-শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনাও ওয়া জামালা, ওয়াশ-শুকরু লিমান সাওয়ারা হুসনাও ওয়া জামালা। ফারদুন সামাদুন আন সিফাতিল খালকি বারিউন, ফারদুন সামাদুন আন সিফাতিল খালকি বারিউন, রব্বুন আযালিয়ুন খালাকাল খালকা কামালা, রব্বুন আযালিয়ুন খালাকাল খালকা কামালা। লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাত্তা লিমাওলা, লা জিদ্দা ওয়ালা নিদ্দা ওয়ালা হাত্তা লিমাওলা। আল আনা কামা কানা ওয়া লাম ইয়ালবা যাওয়ালা,
الآن كما كان ولم يلق زوالا পয়গম্বর বলেন জাদ্দিদু ঈমানাকুম ও সাহাবায়ে কেরাম শুনে নাও তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করো قال يا رسول الله كيف نجدد ঈমানানা সাহাবায়ে কেরাম বললেন ও পয়গম্বর আমরা আমাদের ঈমান কিভাবে নতুন করব قال رسول الله صلى الله عليه وسلم পয়গম্বর বলেন আকসিরু মিন কওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমরা সব সময় অধিক পরিমাণে পড়তে থাকো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহলেই তোমাদের ঈমান নবায়ন হতে থাকবে পয়গম্বর বলেন বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার নাম জপো মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মিন কলবিহি দাখালাল জান্নাহ যদি কোন মুমিন অন্তর থেকে পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন ওই ব্যক্তিকে জান্নাতে নেওয়ার জিম্মাদারি আমি পয়গম্বরের হয়ে গেলাম করবেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল করুন সকলেই বলি আমিন আমিন কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আল্লাহ পাক বলেন ও পয়গম্বর আপনি সারা দুনিয়ার উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে জানায়া দেন আল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম যারা গুনাহ করতে করতে নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করে ফেলেছো লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ তোমরা অপরাধ করার পরেও কিন্তু আমি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে যেও না লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ তোমরা কিন্তু আমি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে ভাগিয়া যাও না রে গোলাম ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুদ যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম হিকমতে উলা ইয়াজালাস্তু কদিম জামিউল ইলমি ফিল কুরআনে হাকিম তাকাসার আনহু আফহামুর রিজালি মদিনার নবী বলেন আত্তাইবু মিনাজ যামবি কামান লা যামবালা যদি কোন বান্দা বান্দিরা গুনাহ থেকে তওবা করে নেয় মদিনার নবী বলেন ওই ব্যক্তি কেমন যেন নবজাতক শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে গেল আজকে যেই শিশুটা জন্মগ্রহণ করেছে তার আমলনামায় যেন কোনো গুনাহ নাই ফুলের মতো পবিত্র যদি কোনো বান্দা অপরাধ করার পরে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে যদি তওবা করে নেয় আল্লাহর নবী বলেন ওই ব্যক্তির আমলনামায় কোনো গুনাহ থাকতে পারে না ইয়া ইলাহি তু মেরা গফফার হ্যায় या इलाही तू मेरा सत्तार है या इलाही तू मेरा माबूद है या इलाही तू मेरा माशूक है अल्लाह पाक बोलेन हे गोलाम জাহান্নামের আগুনের তাপ সহ্য করতে পারবা না এজন্য মাঝে মাঝে ওসিলা তালাশ করার জন্য ময়দানের মধ্যে কিছু আমলে লেগে যাও কি আমল আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঠিয়েছেন একমাত্র আমি মাওলা পাকের গোলামি করার জন্য আল্লাহ পাকের গোলামি করার জন্য বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন আর সারা দুনিয়ার যাহা কিছু দেখেন সব কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছে तो पूजाओ सुन्नत अहमद पूजा बा मुहम्मद कई बुअद निस्बत तुरा कार शैता मिकुनी नामत वाली घर वाली इलानो दस्ते बरवली যদি আমরা আল্লাহ তাআলার গোলামি ঠিকমতো করতে পারি
সারা দুনিয়ার মাখলুকাতরা আমার গোলাম হয়ে যাবে। এটা আমার বানানো কোনো কথা নয়, আল্লাহ তাআলার কথা। ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইনসান জাতি আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করলাম একমাত্র আমি মাওলা পাকের গোলামি করার জন্য। আল্লাহ পাকের গোলামি কি? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ দিয়ে দেন 5 বেলার নামাজ পড়া, ধনীদের জন্য জীবনে একবার হজ করা, রমজান মাসের রোজা রাখা, ধনীদের জন্য যাকাত দেওয়া, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা, মানুষের সাথে হুসনে সুলুক করা, আরো যেরকম আমল রয়েছে এগুলো হলো আল্লাহ পাকের গোলামি করা। আল্লাহ পাকের গোলামি যদি কোনো বান্দা ঠিকঠাক মতো আদায় করে দেয়, আল্লাহ পাক বলেন হাসরের ময়দানে আমি আল্লাহ ওই সমস্ত বান্দা বান্দীদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিব। সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি লেখা আছে। আবু জাহাল, উকবা, শাইবা, ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা, কাফের মুশরিক বেঈমান, সবার জন্য জান্নাতে একটা বাড়ি লেখা আছে। এই বাড়িটা সবাই কিন্তু নিতে পারবে না। আবু জাহালের নামেও বাড়ি লেখা আছে, আমার আপনার সকলের নামে কিন্তু একটা ঘর লেখা আছে, কিন্তু আবু জাহেল নিতে পারবে না, কারণ সে আল্লাহ তাআলার গোলামি করে নাই, ইসলামের ভিতরে সে দাখিল হয় নাই। আল্লাহ পাক বলেন আমি দুনিয়ার ভেতরে মানুষ সৃষ্টি করলাম, এই মানুষটাকে কত সুন্দর আকৃতি দিয়া বানাইলাম। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম, কত সুন্দর দেহ গঠন দিয়ে আমি আল্লাহ মানুষকে বানাইলাম। এত সুন্দর করে আর কোন জিনিস আমি বানাই নাই। আসমান এত সুন্দর করে বানাই নাই, জমিনটাও এত সুন্দর করে বানাই নাই, মানুষ যত আমি আল্লাহ সুন্দর করে তৈরি করেছি। এত বিশাল আসমান আমি বানাইলাম 6 দিনে। কয়দিন? ফি সিত্তাতি আইয়াম। আল্লাহ তাআলা পুরা দুনিয়াকে 6 দিনে সৃষ্টি করেছেন। আর আমার মতো আপনার মতো 3.5 লাখ বডিওয়ালা মানুষকে এত সময় দিয়ে কেন বানাইলেন? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেশি আদর করেন, এই জন্য এত সময় নিয়ে বানাইলেন। আল্লাহ তো চাইতেও পারতেন 1 ঘন্টার মধ্যে বানাইতে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এত সময় নিলে কেন? মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে অতি আদর করেন, এই কারণে আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে বানানোর জন্য এত সময় নিয়েছেন। সারা বডি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বানাইলেন। 40 দিন পর পর একটা করে অঙ্গ আকৃতি নেয়। সুম্মা খালাকনান নুতফাতা আলাকা ফাখালাকনাল আলাকাতা মুদগা ফাখালাকনাল মুদগাতা ইযামা ফাকাসাউনাল ইযামা লাহমা সুম্মা আনশানাহু খালকান আখার ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন। মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসি বিখা জুজ ইবাদাত নিস্তে মাকসুদ আজজাহা। এত বড় আসমান আল্লাহ 6 দিনে বানাইলেন, বলেন নাই আমার আসমান। এত বড় জমিন কত সুন্দর করে সাজাইলেন, বলেন নাই আমার জমিন। কিন্তু কোরআনে হাকিমের একটা জায়গায় বললেন ইয়া ইবাদি, হে আমার বান্দা বান্দিরা। আল্লাহু আকবার বলেন। কোন জায়গায় আল্লাহ বলেন নাই আমার আসমান, কোন জায়গায় বলেন নাই আমার জমিন, কিন্তু আল্লাহ পাক কিন্তু বললেন ইয়া ইবাদি, হে আমার বান্দা বান্দিরা। কত সুন্দর করে আল্লাহ বান্দা বান্দিদেরকে ডাক দিলেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষদেরকে আল্লাহ ডাক দিলেন, শুধু মুমিনদেরকে ডাক দেন নাই, শুধু মানিকগঞ্জের মানুষদেরকে আল্লাহ ডাক দেন নাই।
বাংলাদেশের মানুষদেরকে ডাক দেন নাই? আদম থেকে নিয়ে কিয়ামতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে আল্লাহ ডাক দিলেন, ইয়া ইবাদি, হে আমার পেয়ারা বান্দা বান্দিরা। এর ভেতরে ইহুদিরাও দাখিল, খ্রিস্টানরাও দাখিল, বৌদ্ধরাও দাখিল, সমস্ত ধর্মের লোকেরা অন্তর্ভুক্ত। কি জন্য ডাক দিলেন? এর একমাত্র জবাব, সবার জন্য তওবার দরওয়াজা ওপেন। যে কেউ চাইলে ইসলামের ভেতরে দাখিল হতে পারে, কোনো বাধা নাই। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নাই। যে কেউ চাইলে তওবার দরওয়াজায় ফিরে আসতে পারে। আল্লাহ পাক বললেন, ইয়া ইবাদি, হে আমার বান্দা বান্দিরা। এর হিন্দু ভাই, তোমাদের কিন্তু দেবদেবীরা বানায় নাই। যতই মাথাটা দেবদেবীর সামনে ঝুঁকাও, সাবধান, একটু চিন্তা করে তাকায়া দেখ, ওই দেবদেবীরা কিন্তু তোমাদেরকে বানায় নাই। আল্লাহ পাক বলেন, তোমাদেরকে বানানেওয়ালা আমি আল্লাহ, যেই আল্লাহ ছাড়া অদ্বিতীয় কোনো আল্লাহ নাই। ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। আল্লাহু খালিকু কুল্লি শাই ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ওয়াকিল। এরে খ্রিস্টানেরা, তোমরা যতই ঈসা নবীর গুণগান গাও, সাবধান, তোমাদের কিন্তু ঈসা নবী বানায় নাই। এরে বৌদ্ধ ধর্মের ভাইরা, তোমাদেরকে কিন্তু গৌতম বুদ্ধ বানায় নাই। তোমাদেরকে বানানেওয়ালা আমি আল্লাহ। আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার ভেতরে এত নিয়ামত দান করলাম। একটু চিন্তা করে দেখেন, আজকে দিনের ভেতরে কতটা নিঃশ্বাস ফেলেছি, আবার নিঃশ্বাস ভিতরে ঢুকাইছি, একবার ফেলতে নিতে কোনো সমস্যা হয় নাই। হঠাৎ করে যখন সমস্যা হয়ে যেত, কত ডাক্তারখানায়, কত আইসিইউতে, বড় বড় হসপিটালে দৌড়াইতেন। এই শুকরিয়া কি আদায় করেছেন রে মুমিন ভাই? আল্লাহ পাক যদি হাসরের ময়দানে একটা নিঃশ্বাসের হিসাব চান, কোন মাখলুকের পক্ষে একটা নিঃশ্বাস ফেলা আর নেওয়ার হিসাব দেওয়ার ক্ষমতা নাই। তাহলে দুনিয়াতে কেন এত বাহাদুরি করি রে ভাই? এরে কামতার মুসলমান, কেন এত গর্ব করি, অহংকার করি? জমিনের ভেতরে অহংকারী করে চলছি। একটা মিনিট যদি চিন্তা করি, বালিশের উপর মাথা রেখে আল্লাহ তাআলা তো নিয়ামত দিয়েছেন। সারাদিন খানা খেয়েছি, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে খানা মুখের ভেতরে হাজির করে দিয়েছি। আল্লাহ তাআলা তো দয়াময়, আল্লাহ তাআলা এমন দয়ার মালিক। যদি সেজদায় পড়ে কিয়ামত পর্যন্ত সেজদায় পড়ে যাই, একটা নিয়ামতের শুকর আদায় করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর এলাকার মুসলমান, কিসের জন্য তো হাসতেছি? কয়দিন আর বাঁচবো? আমার বন্ধু 2 বছর আগে একই সাথে লেখাপড়া করেছি, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান দাবানাল শিক্ষী গোষ্ঠীর পরিচালক ছিলেন। এরে আল্লাহর গোলাম একটা চ্যানেলের মধ্যেও টকশো করতেন। একই টেবিলে হাসছি, কত মস্কারা করলাম, করেছি। হঠাৎ করে আমার কাছে ফোন আসলো, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান দুনিয়াতে নাই, গ্যাস লিকেজ হয়ে কাওরন বাজারে ইন্তেকাল হয়ে গেল। এরে নবীর উম্মতের নাম, এরে নবীর উম্মতের দল, আমার মতো যুবক সন্তান কত চলে গেল। আরেক আল্লাহর বান্দা, কত বান্দাই তো চলে গেল। কয়েকদিন আগে আমার এলাকার ভেতরে একই সাথে চলতাম, জনাব মাসুদুর রহমান সাহেব আমার বয়সে, আল্লাহর বান্দা বাড়িতে গেলাম,
হঠাৎ এক আগন্তুক আমার বাড়িতে ঢুকলো, ঢুকে বলল, ভাই অমুকের ছেলে মাসুদ গত রাত্রে ইন্তেকাল করেছেন, ঢাকায় হসপিটালে ইন্তেকাল করেছেন। কোনো মতে দৌড়ে জানাজা পড়ার জন্য দৌড়াইলাম, শেষ পর্যন্ত জানাজা পেলাম না, দোয়ার মধ্যে শরীক হয়ে গেলাম। আল্লাহর বান্দার সাথে কতই না কথা বলেছি। আমার মতো যুবক সন্তান, মৃত্যুর কোন তো গ্যারান্টি নাই, হায়াত মৌতের গ্যারান্টি নাই। আমরা যেরকম কাপড় ছাড়া দুনিয়ার ভেতরে জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমরা মৃত্যুবরণ করব, এ নবীর উম্মতের দল, তিনটা সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানায় কবরের ভেতরে রাখা হবে। ইযা জাআ আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআহ, মৃত্যুর নির্ধারিত টাইম কোন বান্দার কাছে যখন এসে যায়, লা ইস্তাখিরুনা সাআহ, একটা মুহূর্ত সেকেন্ড পেছনেও যাবে না, ওয়ালা ইস্তাকদিমুন, একটা মুহূর্ত আগেও যাবে না। এর নবীর উম্মতের দল, মানুষ শুধু মৃত্যু থেকে বাঁচতে চায়, সবাই 1000 বছর বাঁচতে চায়, 90 বছর বাঁচতে চায়। মাইকেল জ্যাকসনের নাম শুনেছেন, আল্লাহর বান্দা 150 বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত 50 বছরেই আল্লাহর বান্দার ইন্তেকাল হয়ে গেল। এর নবীর উম্মতের দল, আজকে যে বালিশের উপর ঘুমাবো, সকালে উঠতে পারবো কিনা এর তো গ্যারান্টি নাই। তাহলে কিসের এত মাস্তানির মধ্যে লিপ্ত আছে? এত হাসাহাসি কেন করো রে ভাই? আল্লাহ তো এত হাসতে বলেন নাই, চোখের পানিও তো ফেলতে বলেছেন। ফালইয়াদহাকু কালিলা ওয়ালইয়াবকু কাসীরা, কম কম হাসো দুনিয়ার মানুষ, বেশি বেশি কান্নাকাটি করো। আল্লাহর নবী একদিন তার কন্যা ফাতিমাকে বলতেছেন, ইয়া ফাতিমাতু আনকিযি নাফসাকি মিনান নার, এরে ফাতিমা, তুমি তোমাকে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাইয়া কবরে যাও। কারণ কবর 3.5 হাত এমন একটা ঘর, ওই ঘরের ভেতরে আমি নবীর কোনো পরিচয় চলবে না, যে তুমি বলবা আমার আব্বা মুহাম্মদ ছিলেন, আমাকে মাফ করে দাও। এই কথা বলার কোনো সুযোগ নাই। তুমি তোমার আমলকে অ্যাকুরেট ভাবে ঠিক করে কবরে যাও, ওই জায়গায় কোনো দলাদলি চলবে না রে মুমিন ভাই। আজকে আপনাদের এলাকায় বয়ানে আসলাম, গতকালকে বয়ানে ছিলাম, কত আল্লাহর বান্দারা কান্নাকাটি করেছেন। আল্লাহ পাক জানি না কার সিনার ভেতরে হেদায়েতের বাতি দান করবেন। যদি একটা আল্লাহর বান্দার সিনার ভেতরে হেদায়েতের বাতি জ্বলে যায়, আপনাদের এলাকার মাহফিল সফল, যুবকদের আয়োজন সফল, চেয়ারম্যান সাহেব সহ যারা সহযোগিতা করেছেন তারা সফল হয়ে যাবেন। এরে আল্লাহর গোলাম, কবর এমন একটা ঘর, ওই কবরের কথা একটু চিন্তা করে দেখেন, চক্ষু বন্ধ করে মুরাকাবায় বসে যান এবং ভাবতে থাকেন ওই কবরে কেমনে থাকবো। আল্লাহ না করুন যদি কবরে চাপ দেয়, এক পাজরের হাড় অপর পাজরের হাড়ের ভেতরে ঢুকে যাবে। এত চিৎকারের আওয়াজ, এত চিৎকারের আওয়াজ যদি কোনো মানুষ শুনতো, দুনিয়াতে আত্মা ফেটে মারা যেত। এরে আল্লাহর গোলাম, দৈনিক কবর বলতে থাকে, আনা বাইতুল গুরবা, আমি মাটির ঘর, আনা বাইতুল ওয়াহদা, আমি কিন্তু একাকিত্বের ঘর, আনা বাইতুল ওদুদ, আমি কিন্তু পোকা মাকড়ের ঘর, সাপ বিচ্ছুর ঘর। ইউসাল্লিতু আলাল কাফিরি ফি কবরিহি 99 তিন্নিনান, কাফের মুশরিক বেঈমানদের কবরের ভেতরে 99টা সাপ, 70 থেকে 99টা সাপ। এক একটা সাপের কালার হবে আলাদা আলাদা,
নবী বলেন, লাউ আন্না ফিহা ওয়াহিদাম মিনহা নাফাখা ফিল আরদি মা আমবাতাত খাদিরা। ওই সাপ যদি একটা সাপের নিঃশ্বাস পর্যন্ত জমিনে ফেলতো, নবী বলেন দুনিয়ার ভেতরে কোনো উদ্ভিদ ঘাস জন্মাইতো না। মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় নিবেগিরি, যদিও সুদূর আকাশ পানে লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি। নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই, বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই। ডুবে গেলে বেলার আর উঠে না, ভেঙ্গে গেলে মেলার আর জমে না। নদীর পার ভাঙ্গে ওপার গড়ে, এই তো নদীর খেলা। সকাল বেলার ধনী রে তুই ফকির, সন্ধ্যা বেলা একটুখানি নেকের তরে। রোজ হাসরের মাঠেতে বাবা ঘুরবে ছেলের পিছে, ছেলে বাবার আগেতে। আহাতে মন কঠিন দিনেতে আল্লাহ কিন্তু ছাড়বে না। ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাই, তাড়াতাড়ি অজু করে নামাজ পড়তে লেগে যাই। পশু পাখি কীট পতঙ্গ কেউ ঘুমিয়ে রইল না, মানুষ হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক তো মোদের হবে না। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর নবী বলেন যদি কোনো বান্দা বান্দিরা এশার নামাজ বা জামাত আদায় করে ঘুমে যায়, আল্লাহর নবী বলেন ঘুমাইয়া যে পরিমাণ সময় কাটা দিল, নবী বলেন ওই সময়টাও কিয়ামতের ময়দানে নেকির পাল্লায় ওজন দেওয়া হবে। মাকুন সুসুতি নামাজে পাঞ্জে গানা, ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা মুমিনারা। এই নামাজে ইমদাদ দাদ ইস্তাঈনু আয়াতে কুরআবাখা, আয়াতে কদ আফলাহা রায়াদ কুন গৌর কুন্দর মানি আজদল সাদিকুন। আল্লাহ পাক বলেন কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, যদি তোমরা আমি মাওলা পাককে ভালোবাসতে চাও তাহলে সরাসরি আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে পারবা না। একটা জিনিস আমি জমিনের মধ্যে দিয়া দিলাম, জিনিসটা কি? ফাত্তাবিউনি, আমি নবীর ইত্তেবা করো, অনুসরণ করো। ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, যদি বান্দারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের ইত্তেবা অনুসরণ করতে পারে, ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, আল্লাহ বলেন আমিও ওই বান্দাদেরকে ভালোবাসবো। শুধু তাই নাই রে মুমিন, ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের গুনাহগুলি মাফ করে দিবেন। পয়গম্বর বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো কেমন যেন আমি পয়গম্বরকেই ভালোবাসলো। ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, অনুসরণ করলো, কেমন যেন ওই উম্মতেরা আমি নবীর জান্নাতের পাশেই অবস্থান করবে। তো কুজাও সুন্নাতে আহমদ কুজা বা মুহাম্মদ কাইবুয়াত নিসবত তুরা কার শাইতা মিকুনি নামাতওয়ালি ঘরওয়ালি ইলানতাস্তায় বরওলি। শোনো শোনো কান্তাবাসী, শোনো দিয়া মন, শোনো শোনো কান্তাবাসী, শোনো দিয়া মন, ভালো লাগলো আপনাদের এই মাহফিল আয়োজন। হায় রে ভালো লাগলো আপনাদের এই তাফসীর আয়োজন। শোনো শোনো কান্তাবাসী, শোনো দিয়া মন, ভালো লাগলো আপনাদের এই তাফসীর আয়োজন।
এই মাহফিলের প্রধান অতিথি জনাব আলহাজ আবুল কালাম আব্দুর রব সাহেব ভাই, আরো আছেন মাওলানা দিলওয়ার হোসেন সাহেব তাই, আরো আছেন আপনাদের ভাই সুহাইল আহমদ সিরাজি। দেখছেন গো সবাই, সবাই আমরা নবীর উম্মত জান্নাত যেতে চাই, সবাই আমরা আল্লাহর গোলাম জান্নাত যেতে চাই। দিন ইসলামের পথে চলবো, আল্লাহু আকবার বলেন সবাই। দিন ইসলামের পথে চলবো, আল্লাহু আকবার বলেন সবাই। এই মাহফিলের আনেওয়ালা মুসলমান সবাই, কারো গায়ে যে চর্ম নাই আর তাবলীগ লেখা নাই, সবাই আমরা নবীর উম্মত জান্নাত যেতে চাই। দিন ইসলামের পথে চলবো, আল্লাহু আকবার বলেন সবাই। সবাই আমরা আল্লাহর গোলাম জান্নাত যেতে চাই। কারা কারা জান্নাত যাবেন হাতে লারা দেন সবাই, হাতে লারা দেন সবাই, হাতে লারা দেন সবাই। দিন ইসলামের পথে চলবো, আল্লাহু আকবার বলেন সবাই। নারায়ে তাকবীর।